दूरों चल के मैं तकी तो शरणाई जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सब हो दुख गवाई जियो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सलोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। मन मुख खाते गुरमुख उपरे जिनि सच नाम चित लाया। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। मन मुख खाते गुरमुख उपरे जिनि सच नाम चित लाया। बिन नामे जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। धंधा करतिया नहफल जन्म गवाया। सुख दाता मन ना बसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको धुर लिख पाया। महला तीजा। घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने ब्रह्म दा भरम भुलाया। अमृत ताज बिख संग रह करतै आप खुआया। गुरमुख बिरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। शब्दे ही नाउ उपजै शब्दे मेल मिलाया। बिन शब्दै सब जग बुराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइए। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइए। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए। गुरपुरै बेखालिया गुर सेवा पाइए। जिस आप बुझाए आप
सो हर मार्ग पाइए गुरपुरै विखादिया गुर सेवा पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया मन मुख खाते गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया। धन धन जुग जुग अटल जबर छत्र के मालिक बाणी के बहुत गरीब निवाज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। वडभागे हाँ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 643 ਅਤੇ 44 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। पातशाह जी गुरबाणी ने समझाउणा करते हैं। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। ये जिहड़ा माया ने प्रसार संसार दे साध संगत जीओ जग दे उत्ते फैलाया होया है ना। पातशाह जी ने इस माया के प्रसार की ये सारी शब्द दे विच विचार कीती है कि माया की कुछ करती है मनुख नाल, किस तरह अपनी ममता दे विच वगरा लेंदी है, फसा लेंदी है। माया ममता मोहनी, मोहनी ममता जिस तरह एक माँ अपने बच्चे नूं बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोह करती है, पर उहदे मोह दे विच ते माया दे मोह दे विच अंतर है। माया की करती है अपने मन नूं खिंचती है। माया ममता मोहनी ये जिहड़ी माया है ये माँ दे वांगू चलाकी चुस्ती दे नाल मनुख नूं अपने आपे दे विच अपने जाल दे विच फसा लैंदी है। फिर विणदंता जग खाया। एक ते असीं आखदे आ कि दंदां वाला जानवर ही कोई मनुख नूं खा गया चबा गया, पर ये माया दे दंद नहीं, ये माया दा मूँह नहीं, माया दा शरीर नहीं, ये बिना शरीर दे बिना दंदां दे मनुख नूं निकल जाती है। इस तरह का मनुख नूं अपने जाल च फसा लैंदी है कि उहनूं संसार से चंगा माड़ा नज़र आना ही बंद हो जाता है, ऐसा मोह पा लैंदी है। पर पातशाह जी आखदे हन मनमुख खाधे इस माया ने। मनमुख जिहड़े मन दे मगर लग के माया दे पिछे तुर पैंदे ने उन्हां दे उत्ते इहदा प्रभाव पैंदा है। गुरमुख उभरे, गुरमुख इन्हां तो निर्लेप ने, निरंजन ने, क्योंकि वो निरंजन परमात्मा माया तो निर्लेप जिहड़ा है जिहड़ा ओहदा दास बन गया। तो फिर गुरु प्यारी साध संगत जीओ जे वो अपने उत्ते माया का असर नहीं होण दिंदा ते अपने दास ते किस तरह असर होण दे देवेगा माया का। मानमुख खाते गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया। शर्त यह है कि भाई सच्चे नाम नाल सच्चे प्रभु दे नाल अपना मन चित लाउणा पैना। बिन नाम है जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। बिन नाम है, बिन नाम तो बिना इस संसार जिहड़ा गुरु प्यारे सत्संग जीओ आवागुण एवें अपनी एनर्जी अपनी उम्र अपनी आयु खराब बतीत करी जाता है नाम तो बिना। ये जिहड़ा गुरु प्यारी साध संगत जीओ नाम है ये शुरू तो सृष्टि जदों तो बनी है परमात्मा ने संसार नूं मनुखां नूं दात बख्शिश कर दित्ती सी, पर इनू समझ कोई सकिया। हुण इहदा कोई जात दे नाल लिंक नहीं, किसी धर्म दे नाल लिंक नहीं। संसार दे उत्ते गुरु प्यारे साध संगत जीओ धरती दे उत्ते जदों धरती ने पुकार की, धरती दे उत्ते बहुत ज़्यादा औखा समा आ गया। जिहड़े नाम जपन वाले मनुख सन उन्हां दे उत्ते गुरु प्यारे साध संगत जी जदों प्रहार होने शुरू हो गए, उन्होंने माड़ा आखना शुरू कर दिता, उन्होंने दुख देने शुरू कर दिते संसारिक जीवां दे लोकां दे।
ਮਾਇਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਸ ਪਵਨ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੰਬਲ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਕੰਬਲ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਜਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ।
ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੇਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਦਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਬੜੇ ਚਾਈ ਚਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਰਸਕਾਰ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਪੁਕਾਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਬਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾ ਸਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਤਲ, ਧਰਤੀ, ਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹਰੇ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੂਮ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੂਮ ਭਾਗ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੰਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਹਿਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੇਈ। ਲੋਕ ਵਸਤਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰਮ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਦਇਆ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਖ ਗਈ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ? ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਵੱਕੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 8 ਪਾਸੇ ਜੋਤਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ 8 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਲਬ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पर जो पातशाह जी का प्रकाश होया तो गुरु प्यारे साध संगत जी 8 कलियां वाला दीवा भी फिक्का पै गया। इन्ना प्रकाश होया उस कमरे दे विच। दौलतां दाई दर्शन करके गद गद हो गई। जो गुरु प्यारे साध संगत जी दर्शन करके सारा कारज करके दौलतां दाई बाहर आई ना तो वो चेहरे के उत्ते भी रूहानी नूर आ गया। तो गुरु प्यारे साध संगत जी आके आखिया मਹਿਤਾ काली जी नूं परिवार नूं कि बड़ी कृपा हुई है परमात्मा ने मਹਿਤਾ पुत्र की दात बख्शिश की है। मैनू तो इंज जापदा कि तेरे घरे रब आप आ गया। तो गुरु प्यारे साध संगत जी मਹਿਤਾ कालू जी ने खुश आके आखिया मूहों मंग दौलतां दाई तैनूं की चाहिए दस की चाहिए। जिस तरह के वस्त्र आखे जिन्ना पदार्थ आखे कोई भी वस्तु धातु जो चाहिए मूँह मंग वो तेनों मिलेगा। दौलतां दाई आखन लगी कि मਹਿਤਾ कालू मैनू किसी चीज़ की लोड़ नहीं। और परमात्मा ने इन्नी कृपा हो गई है तेरे घरे जिहड़ा पुत्र आया उसके दर्शन करके मेरे मन की तृप्ता पूरी हो गई है, संतोख पूरा हो गया, मेरा मन गद गद भर उठिया। ते गुरु प्यारे साध संगत जी इतना आख के मਹਿਤਾ दौलतां दाई चली गई। ते गुरु प्यारे साध संगत जी हुण जिहड़ा काम सी वो भी छड्ड दिता। दौलतां दाई ने अपना इन्नी कृपा हुई कि सारी दुनिया नूं उत्थे दे लोकां नूं वसनीकां नूं पता लग गया कि मਹਿਤਾ दाई दे धन धन गुरु नानक देव पातशाह जी नूं उन्हां दा जनेपा कीता, उन्हां दा कारज कीता ते सारे दर्शन करन आउंदे सन उन्हां दे कि भाई ऐसे वो कालपुरख परमात्मा दा वो समा संभालण वाली जिहड़ी दाई है उहदे दर्शन करके ही लोकां नूं गुरु प्यारे साध संगत जीओ वो धीआं पुत्रां दीआं दातां खुशियां दीआं दातां प्राप्त हो जांदियां सन। उन्हां दे घरे इन्नी मेहर परमात्मा ने कर दित्ती दौलतां दाई दे कि बिना मंगिया बड़ा कुछ आउण लग पिया। बड़ी दात बख्शिश दी दौलतां दाई नूं। ऐसे अकाल पुरख परमात्मा ने गुरु प्यारी साध संगत संसार के उत्ते जात पात का वितकरा दूर करने के लिए जन्म लिया ते संसार नूं गुरु प्यारी साध संगत जीओ किसी धर्म नाल नहीं जोड़िया, किसी धर्म च नहीं बन्निया। एक धर्म की दात जिसे कहिए ना गुरसिੱਖੀ का धर्म पातशाह जी ने आरंभ किया नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी उन्होंने किसी धर्म नूं नहीं बनाया। उन्होंने जिहड़ा कोई धर्म च जुड़िया सी उन्होंने आख्या कि भाई तू अपने धर्म च पक्का रह। जे तू मुसलमान ये 5 नमाज़ां करदा ये धरती दे नाल अपने नक नूं रगड़दा मस्तक नूं लाउणा है ते धरती वर्गी निमरता भी लैके आ। वो मोम दिल बन जा, मोम दिल भी अपना कर। इस तरह की गुरु प्यारे साध संगत धन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने संसार के उत्ते वरतारा वरताया जिहदे सदका अज दुनिया सारे संसार सारे धर्म तिन्हां नूं मनदे ने। सो आप सब संगतां नूं धन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े दीआं लख लख मुबारकां। अकाल पुरख किरपा करन चढ़दी कला बख्शिश करके अपने दरों घरों खुशियां दी दातां बख्शिश करन जी। सो आओ गुरु प्यारे साध संगत फतेह दी सांझ पाइए। बाणी संगत करोनिया विचारां करदियां होइयां भुलां दी खिमा गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत बख्शण हार है जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।